हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू स्वैप मीडिया। और आप देख रहे होंगे आज थोड़ा ऐसे ही मौसम अच्छा था तो सोचा वॉकिंग के लिए नेचर के नज़ारे लिए जाए, है ना। तो मैं आज बात करनी थी कि जो अभी अपकमर्स कनाडा आ रहे हैं एंड जिनका फ़्लाइट बुक हो गई है या दे आर वेटिंग फॉर वीज़ा, तो क्वारंटीन का यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है और कैसे आप क्वारंटीन हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लाइक अभी जो हाल फिलहाल में नोटिस निकाला था कनाडा ने, लाइक जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आ रहा है या फिर मेजरली मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए वो होटल के लिए या फिर जो मतलब स्टार्टिंग के 3 दिन क्वारंटीन है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। बट उनका क्या सिचुएशन है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है वो आज सारी दूर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना है ना, क्योंकि पता है क्या है, मेरा कॉलेज का यार वो टोरंटो लैंड कर गया हुआ है लाइक 3 days बिफोर एंड ही हैड स्पेंड ऑलरेडी लाइक 3 days इन दैट होटल एंड ही हैड पेड सम सर्टेन अमाउंट। वो सारी बात डिटेल में इस मेरी जैसी क्लिप एंड होगी उसके बाद उसकी शुरू हो जाएगी, वो आप सबको अच्छे से बताएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी जो भी आ रहा है ना यहाँ पे, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर कमिंग इन लंडन, हुएवर इज़ कमिंग टू कनाडा, टोरंटो, वैंकूवर, कोई भी आप शहर में जा रहे हो ना, आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि जब आप लैंड करोगे आपके पास क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीडेड है, उसके बाद क्या क्या चीज़ की आपकी ज़रूरत पड़ेगी या फिर कैसे प्रोसेस सारा जाएगा, है ना। तो उन चीज़ों की आपको जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी आज इस वीडियो में कवर होंगी। एंड आई कांट वेट टू मीट माई फ्रेंड। हाँ मैं बताऊँ, सुरिंदर है मेरा फ्रेंड। मैंने यही चैनल इससे स्टार्ट किया था कि ये स्पेसिफिकली मेरा नहीं होएगा, whoever is coming and whoever wants to share something on this channel, they are most welcome। कहीं से भी अगर मेरे को कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ भी ऐसा कि अवेयरनेस मैं आप सबको दे सकूं, है ना, सो दैट जो भी अभी न्यू कमर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे टाइम जब मैं आया था सिचुएशंस वर डिफरेंट, कोविड वाज नॉट देयर एंड नाउ द कोविड हैज़ इम्पैक्टेड लाइक होल द वर्ल्ड, राइट, है ना। तो जो भी अभी आ रहा है कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे वो रह सकते हैं या फिर क्या क्या प्रोसेस है सारा, वो आपको मेरा फ्रेंड बताएगा ज़रूर। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेंशन डाउन, और मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, कनेक्ट मी विद इंस्टाग्राम, सो दैट मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं, है ना। तो ये चीज़ है। अब आप जो नेक्स्ट क्लिप होएगी वो सुरिंदर की होएगी, वो अपना सारा क्वारंटीन का मोटल और या होटल है, जो भी रूम है उसका वो दिखाएगा, क्या सर्विसेज है, मील्स कैसी आती हैं, कितना अमाउंट है सारा, है ना। देखो आज सब बाहर निकल रहे हैं। हाँ तो मैं बोल रहा था अब आगे क्लिप उसकी स्टार्ट होएगी। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब रेगुलर्स वीडियो आ रही हैं। एज आई प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो, द रेगुलर वीडियो इज कमिंग, दिस इज द सेकंड वीडियो इन द सेम वीक, ओके। सो जो भी है अब काम अच्छे से चलेगा, हमारा सारा वीडियो होंगी रेगुलरली। और जो लोग कहते हैं कि लंदन सुंदर नहीं है, प्लीज़ ये देख लो। ये देखो, सो लंदन बहुत सुंदर है, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। चलो जो भी है, सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Hello everyone, hope you all are doing well. My name is Surinder Singh and today I'm going to talk about my experience from India to Canada, and also I'm sharing my quarantine experience with all of you. And basically this video is helpful for those students who are coming to Canada in upcoming weeks। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕੇਸਿਸ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ 22 Feb ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਰੂਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਾਈਵਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ एयरपोर्ट के उत्ते। ये सब थोनों चीज़ां पता ही होणगियां, मैं तां दस रहा क्योंकि जिहड़ी मेरी वीडियो का नैक्सट पार्ट है वो चीज़ां इंटरलिंक हैगा अपनी करंट सिचुएशन नूं लैके। तो गल करते हैं अपनी जर्नी की। मैं 11 अप्रैल लेट नाइट
12:05 ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ YYZ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਗ ਸਪੇਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਬਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ, 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਸਮੂਥ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੇਰਾ ਸਟਿੱਕਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਦੇਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ, ਲਗੇਜ ਦਾ ਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਕੂਨਿੰਗ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟਿੰਗ ਹਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਅਤੇ 12:05 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਟਰੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ 12:05 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਤੇ 15 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ 5 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਸਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਗੇਜ ਚੱਕਿਆ, ਲਗੇਜ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਵਿਚ ਹੈਲਥ ਕਰਕੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਸਵਿਚ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਫਿਸਰਸ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਕਿਹੜਾ, ਕਰਾਊਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੰਫਰਟ ਇਨ ਹੈਗਾ, ਡਬਲ ਟਰੀ ਬਾਈ ਹਿਲਟਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫੇਅਰਫੀਲਡ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਹੋਊਗੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। 10-10, 15-15 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ। 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਡਬਲ ਟਰੀ ਬਾਈ ਹਿਲਟਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਮ ਉਹ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਮੇਲਸ ਆਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਭਰਨਾ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਭਰੋ। ਡਬਲ ਟਰੀ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਡਕਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਿਦਿਨ 72 ਆਵਰਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮੂਥ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ, ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਸੌਰੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜ ਹੀ ਖਾਧਾ 2-3 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਆਊਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਿਦਿਨ 3 ਡੇਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੀ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ,
$1060 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜੀ मतलब बिग अमाउंट आ। इंजॉय करो, रोटी पानी खाओ होटल का। तो कुछ होटल है जिहड़े आपां नूं डे दे विच आपां नूं डे टाइम दे विच ब्रेक भी दिंदे ने हैगे 10 तो 15 मिनट दी। वो ब्रेक च आपां कोर्टयार्ड दे विच जा सकदे हां, उत्थे आपां 10-15 मिनट रिलैक्स करके फिर तो वापस आ सकते हैं। बट हाँ, तुसीं प्रिकॉशनस हर जगह ते रखनियां। सैनिटाइज़र अपने हत्थ च रखो, मास्क पा के जाओ, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करो, क्योंकि आपां नहीं जानते हैगे भी अननोन बंदे नूं भी की प्रॉब्लम हैगी आ। तो इस करके अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेन रखो। तो नैक्सट जिहड़ी चीज़ हैगी आ कि अपना हाँ, जो मील्स अपनियां रख के जाते हैं, डोर नॉक करके बाहर रख के जाते हैं, मील चक के उस तो बाद अपने हत्थ सैनिटाइज करो, क्योंकि आपां नूं नहीं पता कौन बंदा उत्थे मील रख के गया। तो सेफ्टी मस्ट है ब्रदर, क्योंकि सेफ्टी दे नाल ही सब कुछ हैगा, सेफ्टी 'च ही बचा हैगा। तो बाकी होर करोना का कोई एडा डर नहीं हैगा, कोई चक्कर नहीं हैगा। बाकी वाहिगुरू मेहर करे। तो अपनी वीडियो नूं लाइक तो वीर दे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ। थैंक्स टू ऑल।